ከእህቱ ጋር፣ ከወንድሙ ጋር፣ ከሚስቱ ጋር፣ ከልጆቹ ጋር አብሮ መቆም የማይችለው ሁሉ በሆነ ጎጥ ተወሽቆ ያንን የረከሰ ባህሪውን ሲያንጸባርቅ የምታዩት እንደዛ አይነት የሰዎችን አንድነት ሊያጠፋ የተሰለፈ ሁሉ አንድነት ዘመቻ አንድነት ምናምን እያ ሰብና የተበላሸ አካሄድን የሚከተሉበት እውነት ነው ያለው። ይህንን እንጨርሰው። I even get an outdoor patio with my view. They said that I have hot water from 6 to 8 in the morning, and then I think 6 to 8 at night. So it's definitely not on Booking or Airbnb. But yeah, I found a place. Thank you, God. I'm in the lobby of my hotel, and I found out here in Eritrea, the electricity goes out consistently at, I think she said, 8 o'clock in the morning until 6 o'clock at night every single day. So moving on, now that we got the restrictions out of the way, we got my hotel, let's go explore the city. Eritrea was colonized by Italy for almost 60 years, and because of this, Asmara, the capital of Eritrea, was dubbed as the Little Rome. There's all kinds of pizza places, spaghetti, bolognese, gelato place. In fact, Asmara has even been designated as a UNESCO World Heritage Site because of the Italian Art Deco style architecture. This was the first gas station in Eritrea. The big slab of concrete over here, 30 meters long, that has no supporting columns at the. So it's definitely one of the main means of transportation. Everybody's extremely friendly, and more people than what I thought are speaking English. So that makes it a little bit easier for me. I am on my way to, I think, a market. This is the Medabur Market. It's famous for its innovative blacksmiths and welders who recycle anything from pieces of metal, iron, rubber, or wood and turn it into a useful product. As you can see in here, this is an extremely loud and busy place. Everybody is doing some sort of job. They literally turn scrap pieces of material into something useful. Whether it's pots, bicycle parts, tools, you name it. They are extremely resourceful. Salam. And then on the other side of the market are the women with the spices. This woman is preparing the hot pepper called berberi, which is used in the traditional food. Okay, ciao. They wanted to see themselves in the phone. So cute. I'm kind of on a mission to find like old jewelry. It's just something that I like to collect while I'm in other countries. So I just showed the ladies a picture of some really old bracelets. And she said, go down the opposite way I was going, past the bus station, and make a right. That's what I got out of it anyway. Hi, Mr. Goat. Over here is the bus station. So I found it. Hi, how are you? Hi, good, how are you?
Another landmark that I was told was the mosque. Go to the mosque and there's shops over there. So here and he actually in the window had some things. And this is an old bracelet. Very cool. You take it. So I don't know if it's that, but we're gonna see how much. And then look at this. I found this is kind of like what I was looking for, but I didn't realize it was gonna be so big. This is from the Rashida tribe. It's like exactly what I was trying to find, and I found it. It's just not, I think it's a little bit too big for me, but gonna do his calculations. 1740. Oh, wow. So the bracelet, which was 1,750 nafta. How do you say? Say? Nafta. Nakfa. Yeah. Which equals about $116. 3,020. Yes. Which would be 250. This is what he has amazing stuff in there. I'm going to show you some of the stuff that he has here. It's really cool. Shields. He has all of these arrows. And then here's all the jewelry. Oh my gosh, I feel like I'm in heaven. I am at Spaghetti Pizza Restaurant. It's Italian everywhere. Really a bit of much Italian, really get around in Africa, but I was hearing Italian and seeing so much Italian characteristics. But I realized whether I liked it or not, it was truly a part of the origins, the water, electricity, the internet. I had to understand that this is something that the beautiful, friendly people of Eritrea had to deal with every day. And my advice to travelers is to come here with an open heart and a flexible, go-with-the-flow mindset. The people are what make this country. And in the next videos, we get to meet some locals and immerse in the local culture even more. Please like and subscribe to support my channel and see more from around the world. ሳብስክራይብ እያለች ነው። ያው በዛው እንግዲህ ዩቲዩብ ያዘጋጀውን ነገር ብታደርጉ እኛም እንላለን እንደ ጉባላችን ቢሆን እስኪ ላይክ ሳብስክራይብ እንደዚህ ብታደርጉ ዩቲዩብ ያዘጋጃቸውን ነገሮች ብታደርጉ በጣም ነው ደስ የሚላል። አብረን እንድንቀጥል ማለት ነው። ጀስት እንዳልኳችሁ ነው። ማማለል ምናምን መግፋት ነበረበት፣ ግን እንደሱ አይነት አይደለም እኔ እያገኘሁ ያለሁት። አሁን ያያችሁትን በተረዳችሁት ልክ እዩትና የድሃ ምቀኛ እኛ ሀገር በጎረቤት በምንም የሚወረስ አይነት የእርስ በርስ ያለ ፉክክር ታርጌቱ ተደርጎ ዓለምን የረሳ ከጎረቤቱ ውድቀትና ስኬት ጋር ብቻ ራሱን እያወዳደረ እዛው የቀረ አይነት ትውልድ አለ። ጀስት እንደዛ አይነት ነገር የድሃ ምቀኛ አብሮ ለማድሄት የሚከድበት ይሄን ሀገር ተይዞ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው መስራቾች ኮሚቴ የተላከው ነው የተለካ ቢሮ ለማስ ግን አስመራ ውስጥ አይደለም። አስመራ ሄደ ካሉ ባስጠሩበት ባልተጠራት ጋር ተነጋግረ ቢሮ ለመክፈት እንጣለን እና ያው ደግሞ የቢሮ ዓላማ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለማመቻቸት ነው ተለክቷል ማለት ነው። መልካም ሌላ አንዳንድ ያነሳው ጥያቄ ያለ ሰውየው የአንድነት ጉዳይ ያወርተኝ እኛ እንደዚህ ድርጅት መስከና ያለ ነው እና በአንድነት ማለት ካለበት ድርጅት የሚነጋገር የሚል ምላሽ ነው። የአንድነት ጥያቄ ጠይቆኛል ቅድም። ኦኬ ያ ጥያቄ ከመጣ መልስ ሊሆን የሚችለው አንድነት አዎ ለድርጅት ተመስርቷል። ስለዚህ ድርጅቶች ናቸው ተነጋግረው ወደ አንድነት ያለባቸው የሚለው ነው ምላሽ ነው እንጂ እንደዚህ ነው ዲቴል ማለት ነው። አይ ድርጅት እነዛ ያው አሁን ያለው አማራን በአራቱም ጠቅላይ ግዛት የሚንቀሳቀስ ድርጅት መስርቶ በአራቱም ጠቅላይ ግዛት የሚንቀሳቀሰው ብቸኛው ድርጅት እኛ መሆናችንን ትገልጽለታለህ። እነዛ ሌላ ድርጅት በመስረት ላይ ናቸው። እነሱ ሌላ ድርጅት ከመሰረቱ በኋላ አንድ ለመሆን በምንነጋገር እስከዛ ድረስ ግን ትግል ቆሞ ሊጠብቃቸው ነው። ትግል የግድ መደረግ አለበት። ስለዚህ አሁን የድርጅትን ጥያቄ መለስ ነው እኛ ብቻ መሆናችንን እነሱ አንድ ድርጅት መስርተው
አንድ ድርጅት መስርተው እስከሚመጡ ድረስ እየጠበቅን መሆኑ ሲመጡ እንደምንነጋገር ለማንኛቸውም ያለውን ሂደት ግን በደንብ አስረዳው። የነበረውን ሂደት በደንብ አስረዳው። አይደለም እነሱ ረግጠው መውጣታቸው በምርጫ ሲሸነፉ ተረግጠው መውጣታቸው አሁንም እኛ እየጠበቅን ያለነው ሌላ ድርጅት መስርተው እስከሚመጡ ሪፖርቱ ከዚህ በፊት ያው አለቃቸው እዛ መሆኑን ነው የሚነገረው። የለም እነሱ መሆናቸው ቅድም ኮሚኒቲ ጋር ዩቲዩብ ላይ ፖስት ያደረኩታልና እግር ይዞ እየተለማመጠ ያለና ዘመነ በዚህኛው እስክንድር ኢሳያስ እግር ስር ወድቀው የለመኑ ያሉት ፎቶ ዝጋንት ብየነበርና እኛ አይደለም እነከሌ ናቸው እነሱ ናቸው እንደዚህ ያደረጉት። ከመጡ ግን እንደዚህ ነው። ግን እኛ በሁሉም ነገር ላይ እኛ ነን እንዲህ አይነት ጉድ ደግሞ ከዚህ ጋር ቆሞ አብሮ ደግሞ ኃላፊነት የሚባል ነገር አለ። እውነትን የያዘው ሰው አብሮ ሆኖ እውነትን መጠበቅ ማስጠበቅ ባለመቻሉ ባለመስራቱ እነዚህ ጸረ እውነቶች ወይም የሰው ልጆች ጠላት የሆኑ ነውረኞች ራሳቸውን በዚህ ልክ እያከራዩ በዛና በዚህ ያወራሉ፣ ይሰራሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ። ድረስ መሆኑ ሌላ ድርጅት መስርተው ሲመጡ ለመነጋገር ፍቃደኛ መሆናችንን አንድ መሆን እንደምንፈልግ እስከዛ ድረስ ግን ቁጭ ብለን መጠበቅ እንደማንችል ትግል እያደረግን መጠበቅ እንዳለብን ትነግረዋለህ። በደንብ ታስረዳዋለህ። አፍታተህ አስረዳው። እሱ ማሳመን አለበት። እኛ አሁን ይሄ ድርጅት በቃ ብቸኛው የአማራ ድርጅት መሆኑን የታገለ እነሱ መጠበቅ እንዳለበት ድርጅት ሳይመሰረቱ ግን ከነሱ ጋር አንድ መሆን እንደሚያስቸግር በደንብ ትነግረዋለህ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እነሱ አሁን በብዙ ችግር ተጠምደዋል። በነገራችን ላይ በብዙ በውስጥም በውጭም ያው እንደምታየው ትሰማለህ ብዬ ታገኛለህ በቃ በጣም በችግር ላይ ያሉት እነሱ በጣም በችግር ውስጥ ነው ያሉት። በጣም ተወሳስቦባቸዋል እነሱ ተወሳስቦባቸዋል። አሁን በቃ አጠቃላይ አሁን ከኛ ላይም ተነስቶ ዘመቻው ወደ ጎጃም ወደ ዘመነ ራሱ ዘመዴም ራሱ ወደዛ ዞሯል። ሁሉ ነገር ዘመዴም ወደዛ ሄዷል። በላው ጠቅላይ ግዛት እኛንን ሲል ቆየና አሁን ደግሞ ከኛ ላይም ተነስቶ ወደ እነ ዘመነ ሄዷል። ዘመነም ደግሞ ዘመዴም ወደ እነሱ ሄዷል። እንደው ነገሩ የጉድ ሀገር የሚለውን እንድታውቁ ነው። ቢካውዝ ይሄንን ነውር በእኛ ዘመን ተሰምቶ ሌላ ጊዜ መድረስ የለበትም። አርቀን በአግባቡ መሸከፍ ያለብን ነውር ነው። በጣም አሁን ከእኛ ጋር ሳይሆን እነሱ ቤት ነው አሁን እሳት የተቀጣጠለው። እኛ ቤት እሳት ለማቀጣጠል ሲሰሩ እነሱ ቤት እሳት ተቀጣጥሏል። እና ብቻ ዞሮ አሁን ብቸኛ ተስፋ ያለው እኛ ነው። ተስፋ ያለው እኛ በደንብ መንገሪያ እውነታው መንገር ምንም ይሉኝታ አያስፈልግም። በደንብ መንገር ያስፈልጋል። ዞሮ እኛ ነን አሁን በቃ የአማራን የአንድነት ጥያቄ የፋኖን አንድነት ጥያቄ መለስ ነው እኛ ነን። በተሟላ መልኩ አይደለም ግን ዞሮ ግን ከኛ የተሻለ ሰው የለም። ስለዚህ አሁን እኛ በውስጥ ያሉትን ድርጅቶች ትዘረዝርለታለህ። ይህንን ጥያቄ ያሟላኛ መሆናችንን እኛ እየታገልን እየጠበቅን መሆናችንን ልክ እነሱ እንደጨረሱ ወደኛ አንድ እንደምንሆን ከዛ ድረስ ግን ከኛ ጋር መስራት እንዳለባቸው ከነሱም ጋር መስራት ከፈለጉ መስራት እንዳለባቸው ትነግራቸዋለህ። ግን እነሱ አንድ አይደለም። ዞሮ ከኛ ጋር ግን መስራቱ አማራጭ እንደሌለ የባንዳነት ውክልናውን በቃ ከኛ ጋር ቢወስዱ በቃ የተሻለ ነው። ከነሱ ጋር ምንም አይጠቀሙም። የኛ ነው እንትን ያለን እንዲህ አይነት ሰው ታዲያ ከዚህ በላይ ተገልጦልን ነገ ባንዳ ቢያታልለን እንዲህ አይነቱ ባንዳም እድሜው ቢረዝም እኛን ፈጣሪ ይቅር ይለናል፣ ፈጣሪ ይመረናል። አሁን ወይዘሮ ኬሪያ የህወሓትን ገመና በዛ ልክ ገላልጠው ጌታቸው ረዳ ያን ያክል ሲናገር እንዴት እንመነው የሚል ጥርጣሬ ሁሉ ያለ እንዴ ከተናገረ መያዝ ይዘነው ባይተል መያዝና መልቀቅ አይደለም። ለምን እንደዛ ብሎ ይናገራል? ከተናገረ በኋላ ብዙዎች እንዳይናገሩ የሚደረገው ዲዲአርን አስቆምን፣ ከዛ ደግሞ እኛው አስቆመን ስናበቃ እንደገና መንግስትን ከሰስ ነው መግለጫ ወጣን እያለ ኬሪያ ኢብራሂምም ትናንትና ያወራቸውን እንደዛ ሰምታችኋል። ይሄ ሰውዬም በዚህ ልክ ተገልጦ ሻቢያ ምናምን በኢትዮጵያ ላይ የተሸረበው ጠላት ያደረው የክፋት ድር ሁሉ ወጥቶ አሰብ ላይ ደርሷል። ስለ አሰብ እኮ አይደለም እንድናስብ ነበር። ሁሉም በቤቱ የቤት ስራ ተሰጥቶት እዛው ከባሏ ጋር እንዳትስማማ፣ ከሚስቱ ጋር እንዳይስማማ፣ ከልጆቹ ጋር እንዳይስማማ፣ ከአባታቸው ከቤተሰባቸው ጋር የማይስማማ ትውልድ ፈጥረናል
በየትኛውም አግባብ ላይ ሰዎች ሰው ሆነው እንደ ሰው እንዳይቆሙ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርም እንደፈረሰች አማራ የምትባል ሀገር ትግሬ የሚባል ሀገር ልክ አሁንም አማራነት ኦሮሞነት እያለ ሰው ሲያወራ የሚያናድደኝ እዛው ጥላቱ ወጥመድ ውስጥ ያላል እሳቤው ሁሉ እንትን የሚለው በጣም የሚያስጠላኝ እንደ ጉባለች አማራ አማራ እያለ የሚያወራ ትግሬ ትግሬ እያለ የሚያወራ ኦሮሞ ኦሮሞ እያለ የሚያወራ ሰው የመጀመሪያም የመጨረሻም ጠላቴ ነው። ያ ሰው ለማድረግ ብትፈልጉ ምንም ሰው አይሆንላችሁም። በምንም አይነት በክሬን ይዛችሁት የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ሰው ለመሆን አይችልም። ሰው ያልሆነ ደግሞ ምንም ነገር አይሰራለትም። ሃይማኖት ለሱ አያገባውም፣ ሀገር አያገባውም፣ መንግስት አያገባውም። ምንም ነገር የተከበሩ ነገሮች የመጡት ለሰው ልጆች ነው። ሰው ያልሆነ ጎጠኛ መንደርተኛ ውስጥ የተወሸቀ ሰው ጎደሎ ነው፣ የተዛነፈ ነው፣ የተንሸዋረረ ነው። የተስተካከለ ነገር አያውቅም፣ ሊስተካከልም አይችልም። እንደዛ አይነቱ ጋር ሆኖ ስለሆነ ስኬት እንትን የሚለው መቼም ብትሆን አንዱን አንዱ ሰድቦ አንዱን አንዱ አጥፍቶ አንዱን አንዱ እንዲህ ብሎ ስኬት የለም። የውርደት ታሪክን አሳፋሪ ነውርን እንደዚህ እንትን ማለት ለዛ ነው ይሄ ልክፍት የነካው ሰው ይድናል። ብዙ ወዳቸው ተወንድሞቼ እስኪ እንኳን እንደዚህ ቢሆን እኔ ለአንድ ደቂቃም ቢሆን በኢትዮጵያ ላይ በህዝብ ላይ ምንም በማያውቁ ሰዎች ላይ የነገደን ሰው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቀበርም አልፈልግም። እንኳን ደግሞ ከሌ እንኳን ጥሩ ሊሆን ይችላል ጀስት እንደዚህ ነው። ይሄ ዘረኝነት የነካው ሰው አይደል። ውሰዷቸው የትኛውም ቦታ ላይ ከዚህ ጋር የተነካኩ ሰዎች ምንድን ነው የሚነኳቸው? ከኋላ የሚያስነኳቸው ነገር አለ ወይ? ጀስት ምናምን እላለሁ። ሌሎች በሰሩት ሀገር እየተመኩ ሀገራቸውን ለማፍረስ ይተባበራሉ። ሀገርን አፍራሽ የሚወድ ሰው እኮ ራሱ አፍራሽ ስለሆነ ነው። ከባንዳ ጀግንነትን የሚጠብቅ ሰውም ልክ ያንን የሚመስል ዝምድናና ግንኙነት ስላለው ነው እንጂ እኔ በምንም አይነት መልኩ አልደግፍም። እንደዚህ አይነት ነገር ጀግኖችን እየደገፍኩ ለመጀገን ነው የሚለው። ምናምን ወዳቸው ተሳስተው እስክንድር እንኳን እንደዚህ ምናምን ይላሉ። ኖ እስክንድርን በወቅቱ እንዳልኳችሁ ነው። በኢህአዴግ ጊዜ መሳይን የደገፍንም ሁሉም ብታዩት አፍረናል። ግንቦት 7 ነው ግንቦት 7 ተብሎ እዛ ሲሄዱ አንዱ ዘመነ ነው። ከዛ ውስጥ ያኮሩን ደግሞ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ደግሞ አለ። ሌት ተቀን ያንን ህልሙን ለመኖር መከራውን የሚያይ ሰውዬ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር የነበረው ልደቱንም መራራው ጉዲናንም ሌሎችንም ውሰዷቸው የት ነው ያሉት? እና እንዲህ አይነት የሰጠውን ዋጋ እያሰብን እኮ ነው የሚነደኝ። እኔ ጀስት ዛሬ ላይ የተናገርኩትን ነገር ስዋሽ ለምን ዝም ትሉኛላችሁ? በአግባቡ ልጃችሁን አሳደጉ። በአግባቡ እንደዚህ እንደ ቦይ የሚፈስ ውሃ ነው ማንኛውም ነገር በአግባቡ ካላሰር ነው። ቢዝነስም እንጀምር ምንም እንጀምር መጀመሩ ብቻ አይደለም፣ በአግባቡ የመቆጣጠር ባህል እናጣለን። በሁሉም ነገር ላይ እነሱ የሚፈልጉት የሁሉም ነገር ባለቤት እነዚህ ጭንጋፎች ናቸው። እኛ ምንም መንግስት አይደለም የወያኔ መንግስት ነው ሲባል አሁን የኦሮሞማ መንግስት ነው ይላል፣ የእንትና መከላከያ ነው ይላል ይላል። እሺ እንደዛ ብሎ ሌላ ሰጠ ሀገርን ሁሉ ሳይቀር የከሌ ነው እያለ ባይታዋርነትን እያወረሱ የሚገድበት በሁሉም ነገር ምንድን ይሄ ብሔር፣ ጎጥ፣ ጾታ ሳይቀር መልክ፣ ሃይማኖት ሁሉን ነገር እነርሱ ወስደው እነርሱ ያሉት የሞተው ሰው እንኳን ለነሱ ለረከሰ ግብይት ሲጠቅማቸው ይቆጠር ነበር። ያላየነው የለም። ደግሞ በምላሱ እያፌዘ መከራውን ወደ ቤቱ የጠራው አሁን ቤቱ ደርሷል። እያንዳንዱ ደርሶታል። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ በደንብ ሆና የምትሰራው ሁሉም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በጥፋቱ ላይ ተሳታፊ የነበረ ሁሉ ጥፋቱ በቤቱ ደርሶታል። በእኛ በጎጃም አካባቢ ላይ የነበረው ሁሉ ዘዋዳ ባለው ነገር ገባኝ አልገባኝ እያለ ሲሰራ የነበረውን ነገር በቤቱ ሄዶለት ልጁን ማስቆም አቅቶታል። ሰው ሀገር መስራት ሰላም ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዱ ነገር የተገለጠልን ይመስለኛል። ዛሬ የተገለጠልን ነገር ሳንጠቀም ብንቀር ምን ሊመጣ ይችላል? ባለ በሌላ አቅማቸው ነው የሚጨረጨሩት። ባለ በሌላ አቅማቸው አሁን በጣም ተቸግሯል፣ ብዙ እንትን ውስጥ ገብቷል የሚላቸው የሻዕቢያ አባቶችን ነው። እንዲህ አይነት ነውረኛ እንዲህ አይነት ጭንጋፍ ቡድን ሁለተኛ ቢያታልለን ስተቱ የኛ ነው።
አማራጭ እንደሌለው ተነግሯል። አለዛ እነሱ አንድ እስከምትሆኑ እንጠብቅ የሚሉ ከሆነ እነሱ እንደዚህ አይነት የግንያርሱ ከሆነ ከፋኖ ጋር በቃ በአጠቃላይ መስራት እንደማይችሉ እነሱ ማለት ነው። ይሄ ወርቃማው ዕድል ያልፋል ከኛ ጋር ብቻ እንጂ ከሌላ ጋር መስራት እንደማይችሉ ይሄን ወርቃማ ዕድል ብትጠቀሙበት ይሻላል አከራለ ያልፋል። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ይሰላቻል። ህዝቡ ከተሰላቸው በኋላ ህዝቡ ይሰላቻል። አሁን በዚህ አይነት አሁን አጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማምጣት አለብን መሬት ላይ። ስለዚህ ለዚህ እርዳታ ያስፈልጋል። ይሄንን አሁን ማይደርሱልን ከሆነ የዛሬ 6 ወር ቢደርሱልን ዋጋ የለውም። እስከዛ ድረስ ተስፋ ይቆርጥብናል። ስለዚህ አሁን ነው ጊዜው። እናንተ አሁን ካረዳችሁን የዛሬ 6 ወር ምትረዱን ከሆነ ዋጋ እንደሌለው ይታወቃል። ህዝቡ ፊቱን ካዞረብን በኋላ ልርዳችሁ ብትሉ ምንም ዋጋ የለውም። አሁን ነው እንጂ ካንተ ጋር ያለው ህዝቡ አሁን ተሰላችቷል። በቃ እውነት ለመናገር መጨረሻ ድረስ አሁን ይኸውና ከዓመት በላይ ትምህርት ቤት ተዘግቶበት ብዙ ነገር ሆኖ የተሰቃየ። ስለዚህ አሁን ውጤት ይፈልጋል፣ ለውጥ ማየት ይፈልጋል መሬት ላይ። ይህንን ደግሞ ለማድረግ በማድረግ ነው መሳሪያ ብቻ ማድረግ አንችልም። ይህንን ለማድረግ የእነሱ እርዳታ ያስፈልገናል። ስለዚህ ዞሮ እነሱ ናቸው እዚህ ላይ አሁን የምትረዱን ካልሆነ አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ረድታችሁ ለውጥ ማምጣት ማንችል ከሆነ ይሄ እድል ያመልጠናል። በቃ ፋኖ ተበታትኖ ይቀጥላል ብለን በደንብ ማስረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ዋናውም ጦርነት ማለት ነው። ጦርነት የመሳሪያ ጦርነት እንደኔ እንደ ግለሰብ የማየው በጣም ትንሹ ጦርነት የብሔር አልኳችሁ አብረን እንዳንቆም በሁሉም ነገር ላይ ደቃቃ ስኳር ሲሰጠው እንደዚህ ንግድ ፍቃድ እንደዚህ ሲባል እንደዚህ መታወቂያ እንደዚህ እንትን ስለሆንኩ እያለ ሁሉ ቤት ሲከራጅ ምን ሲል በማንኛውም ነገር ላይ በጥርጣሬ ተሞልቶ ለጠብ የምንጣደፍበት በዛ ልክ ሰብናችን የወረደበት መጥፎውንና ብዙ ዋጋ ያስከፈለንን ጦርነት ጨርሰናል። ወደ እነሱ መሄድ ስንጀምር እነሱም እንደዚህ የሚሉት እኛን በሚመስሉ እኛን ማማሰል ነፃነት ገፋፊዎች የነፃነት ባለቤት ነን ብለው ሲመጡ ገዳዮች፣ ዘራፊዎች፣ ደፋሪዎች፣ ነውረኞች ይሄው በተግባር ታዩ። አልታየኝም ያለ ሰው እንዲገባው እንግዲህ ፈጣሪ ያርገው ገዳይ መሆናቸው እንዲገባው እየገደለ ያሳዩት። ራሱ ላይ የሚፈጽሙት ነውር ካልተፈጸመ በሌሎች ላይ አልረዳም የሚል ካለ ፈጣሪ በቸርነቱ ያንን ሰው በቤቱ ሌሎች ላይ የደረሰውን መከራ እንዲገባው በራሱ ላይ እየፈጸመ ያሳያል። የነዚህ ሰዎች ብልግና ያልገባው ላዩ ላይ ብልግናውን እየፈጸሙበት ያሳያል። ሰው በእኛ መልኩ እንድብላችሁ ብትጠቀሙ ይሻላል እንጂ ይሄ ሀገርን የመበጥበጥ ህዝብን የማጫረስ የማጎሳቆል ተልኮ ከዚህ ከወጣ የእናንተ ክፋት ዋጋ የለውም። ስለዚህ እስክንድር የሚለው በቃ ያንን የእናንተን የክፋት ተልኮ ይሄኔ ነው በእኛ ተጠቅማችሁ ህዝቡን እርስ በርሱ እያባላን እያጎሳቆልን ነው መሄድ ያለብን። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ብለህ ነገራቸው ነው የሚለው። ይሄን ወርቃማ እድል ወርቃማ ለእናንተም ያለው ወርቃማ እድል ነው። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለእናንተ ለነሱ እኛ አንድ ሁለት ምን ሊያገኙ ሻዕቢያ ምን ሊያገኝ ነው ከኢትዮጵያ? እስክንድር ምን ሊያገኝ ነው? እንዲሁ የሚጠቀሙበትን በሆነ ቀለዋጭ ልክስክስ በሐሳብ በገንዘብ በእውቀት በአንዱ ነገር እንኳን ነፃ ያልወጣ ጭንጋፍ ተሰብስቦ የሚያቦካው ነፃነት ነው። ለዛ ነው ብዙዎች እየሞቱ ብዙ ዋጋ እየከፈል ቁጥራቸው የበዛ ፓርቲዎች ሁሉ ተሰብስበው አንድ ቦታ ላይ እንኳን እንደ ሰው ቆመን እንዳናገኛቸው የሆኑት ሲያዋርዱን ኖረው ይሄው እንደዚህ የማንም መጫወቻ እኛን መስለው እኛን የሚያጠፉ እኛን መስለው እኛን የሚገሉ በችግሮቻችን ሁሉ በቅለው ያንን ችግር ተናግረው መጣው ሌላ ችግር ላያችን ላይ እየከመሩ የኖሩ ባለጌዎች መጫወቻ ሆነን ነው። ያ ብዙ ነገር ይገልጣል። ይሄ ስለሰማነው ነው። ብዙ ይሄንን መሰል ከዓለም እውነት ከኋላ የተበጠሰው ትልቁ የጥፋት እጅ አንዱ ሆኖ ሲያበቃ እዚህ ጋር ደግሞ ያሉ ቃርሚያዎች ከግብጽ ደግሞ በታች ግብጽን የሚጋልብ ሌላ አለ። ከሱ በታች ደግሞ ሻዕቢያ አለ። ከሻዕቢያ ደግሞ ህወሓት፣ ከዛ ፋኖ ሸኔ እያለ እንዲህ አደብ ግዙ፣ ጠይቁ፣ ሁሉን ጠይቁ። ስልጣናችሁን የምትሸጡ ብዙ ቦታ ላይ ያላችሁ የምትሸጡ የምትቸረችሩ ምናምን አትቅበዝበዙ። አንዴ ከገባችሁ በኋላ መውጫ ነው የምታጡት። ለተከበረ ነገር ላይ እርኩሰትን አትስሉ። የዛንን ቦታ ራሱ ክብር ይዛችሁ
በአግባቡ ካልተጠቀማችሁ ራሱ በጣም ነው የሚያቅበዘብዛችሁ። በጣም በተቀመጣችሁበት ላይ ነፃ ውጡ። እንደው ለጥፋት አትተባበሩ። ምንም ገንዘብ ይሰጣችሁ ገደል ይግባ፣ በቃ ገደል ይግባ። ሰውነታችሁን አጥፍቶ የሚመጣ ዓለም ብትሰጣችሁ ምን ያደርግላችኋል? ባንዳ ከሆናችሁ ገዳዮች ከሆናችሁ ዛሬ በጥፋት ላይ ከተሰለፋችሁ ከተባበራችሁ ያ ነገር ነገ ቢወጣ መድረሻ የሚጠፋችሁ በጥፋት ብቻ በአጥፊነት ብቻ በባርነት ብቻ በባንዳነት ብቻ የት ድረስ ነው የምትሄዱት? ይሄ አፉን ዝም ብሎ እንደፈለገ እየከፈተ በየቦታው ላይ በኮመንት በምናምን ሲሳደብ የሚውለውን ሁሉ ይጨምራል። የምትናገሩት የምትሰሩት ነገር እስከ ፍሬው ድረስ የሚዘልቅ እስኪ ውሰዱ። አሁን አማራ ክልል ላይ እኔን ጨምሮ የደረሰብኝን በደል ማን ነው ከማን ጋር ነው የማወራርደው? ማን ነው ኃላፊነት የሚወስደው? ከግብፅ ጋር እንሰራለን። ህወሓት ወልቃይትን መውሰድ ነፍስ ይወሰዳት። ወልቃይት ለወልቃይታ ነው ይዘውታል። በቃ ይጠብቃሉ። የራሱን ክብር በራሱ የመወሰን መብቱን ራሱ በጉልበት አግኝቷል፣ ያስከብራል። ማንም ቢሄድ ከሱ ጋር ለሱ በሚጠቅመው መልኩ ሊሰራ እንጂ ወደ ነበረበት ባርነት ሊወስዱ አይደለም። ይሄ ተላላኪነት ክብሩ የሆነው ወራዳ ትውልድ ግን ወራዳ ግሩፕ እንደዛ አይነት ነው። ይሄ አሁን ጀግንነቱ ነው። ወርቃማ ድል ይላል። ወርቅ ይጥፋና እኛ ደግሞ እኛ የባህር በር ጥያቄ የለንም። ይህንን በደንብ አስምርላችሁ። እኛ በቃ አንድ ጊዜ ሄዳለሁ፣ አንድ ጊዜ ያተነዋል። አሁን የአፍሪካ ህብረት ህግ ማክበር ነው የምንፈልገው። የአፍሪካ ህብረት ህግ አለ። ህጉ በሚሰረት ዓለም አቀፍ ህግን እናከብራለን። የባህር በር ጥያቄ የለንም። ወደፊት ማናነሳም። ለምን የባህር በር ጥያቄ የለንም፣ ወደፊትም አናነሳም። እንደው በተለያየ መልኩ ሚስጥር በዚህ ልክ ከተገለጠ አይዶን ነው ከባለቤት እኮ ነው፣ በስሚ አይደለም። ከራሳቸው በተለያየ መልኩ አይ ይህ አይደለም ካለ ድርጊቱን ማየት፣ የሚሰሩትን ስራ ማየት። ኃላፊነት እኮ ሲኖር አይ ተው መሳሪያ ይዞ ቤተሰቦቹ መካከል ላይ ተኩስ ቢከፈትበት አንድ ሰው እጁን ይሰጣል። አንድ ጥይትም አይተኩስም። ለምን? ኃላፊነት ስላለበትና አብረውት ያሉ ቤተሰቦቹ እንዳይጎዱበት ሲል። እነዚህ ግን ጠላት መሆናቸው የምታያቸው ይገላሉ። እንደውም ሲቀዘቅዝ አሁን ሰሞኑ ማቀጣጠያ ነው። ይህን አሁን በእንሰሞኑ የገደሉት ልጁ እውነተኛ ነበር እንደማለት ነው። የሆነ መስሏቸው የገቡ ብዙ ልጆች ስለነበሩ ማለት ነው። እነሱን ብቻ ጠልፎ ለማስገባት የተተረከው ተተረከላቸው። በዛ ጥላቻ እያበዱ ገብተው መውጫ አጠው የሞቱ አሉ፣ ይወጡም አሉ ብዙዎች። እና ያን ልጅ ከጀርባ መጥተው ሲያበቁ ከዛ ውባንተ የሚባለው እንደገና ዘመቻ ውባንተ ብለው ይሰይሙለታል። እራሳቸው ገለው ከዛ ሞቢላይዝድ ያደርጉታል። ሌላ የሚሞት ሌላ የሚገል ሌላ በነውር ለነውር የሚሰበሰብ በሽተኛ ይሰበስቡበታል። አይጠይቅም ወይ ያ ነገር? ያ ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ የሚነዳ እንዴ ሰው በራሱ ህይወት ላይ እንዴት እንትን ይላል? ሰው በሆነ ሂሳብ እኮ ገንዘብ ለማበደርና ምን ለማለት ዋሳምጣ ምናምን ህግ አንቀጽ ፍትሐብሔር እንደዚህ ተጠቅሶ ምስክር ሁሉ ተጠቅሶ ምናምን ነው የሚባል። በራሱ ህይወት ላይ እሱ ዛ ተወሸቀበት ቦታ ላይ ከዓለም ኋላ ቀር ሆኖ በሐሜትና በአሉሻሉሽ የተጠለፈ ነው። እንደምታዩት ፖለቲካው ሙሉ አሉሻሉሽ፣ ሐሜት፣ አንዱን መስደብ፣ አንዱን እንትን ማለት፣ እዛ ጋር ሆኖ እንድና እንድ እየተመናተሉ ራስን አይጠቅሙ፣ ሰው አይጠቅሙ፣ ማንም ገብቶ የሚያቦካው አይነት ጥላት ብሎክት ይሆን ሰው ያወራል። እዛው አዙሪት ውስጥ ሆኖ ሰው ይሰራል። መደማመጥ የለም። ቀልቡ ህሊናው ተወስዶበት ምላስ ብቻ የረዘመ ትውልድ ተፈጥሯል። በራሱ ህይወት ላይ እንኳን ክላሽ ይዟል። ክላሽ ለሱ ትልቅ ነው። ሞርታር ዘመነ ድሮን መሆኑን ረስተውት። ዘመነ ድሮን ብቻ አይደለም፣ እስኪ ያላችሁበት ቦታ ላይ ይሄ መንግስት መብራትና ኔትወርክ ብቻ በመዝጋት ምን ያህል ነገር ነው እንደናንተ እንደው ልመልስ እንኳን ቤት በዛ ብቻ አጠፉ፣ በዛ ብቻ እዛው እንደው አንዳንድ ቦታ ላይ እንኳን ከናንተ ጋር የሚልከሰከስ የህብረተሰብ ክፍል ባለበት ላይ እንኳን ተወሽቃችሁ ካላችሁ መብራትና ኔትወርክ በመዝጋት ብቻ ይሄ መንግስት እዛው ጉሮሯችሁን አይዘጋም። ይሄንን እየደገፈ ለዚህ እያሸበሸበ
ሰላም እንዳትገቡ። እንዴት ሰላም ይጠላል ሰው? የባህር በር ምናምን መታገያ ነው የሚሉት ስንት ፓርቲዎች እግዚአብሔር ሲያጋልጣቸው ተሰብስበው እንደው ይሄ መንግስት አርፎ ቁጭ አይልም ወይ አሉ። እንኳን ተገለጡ። እና አሁን ህዋት እስከ ጥፋት ኔትወርኩ ተደምር ያለው ብሎ ቢሆን ኖሮ እኮ እዚሁ ፌደራል መንግስቱ ድረስ አለ። እስከ ጥፋት ኔትወርኩ እስከ ገንዘቡ እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ነው እንጂ እኛን ተሻገሩ ሲለን ነው እንጂ እስከ ጥፋት ኔትወርኩ ተደምር ያለው ብሎ ከሐዋሳው ጉባኤ ላይ ያሳይ ፕራውድ ኦፍ ዩ ምናምን አምብል የማይታመን ኢሱ አብይ ኢሱ ያላችሁ ያለውን ሁሉ ነገር ይዘው ቢቀጥሉ ስናለቅስ ነበር የምንኖረው። ይሄን የብልጽግናን ስርዓት እንኳን ውስጥ ሆነው ከወዳ እንኳን ሆነው ጥቂት ሆዳሞች አሉ እንዴ አሁን ድረስ የሚበጣብጡን የመንግስትን ስራ እንደዚህና እንደዚህ ያዛነፉ የሚሸጡ የህዋት ግርፎች እኮ አሉ። አሁን ድረስ እዚህ መንግስት ስርዓት ውስጥ ሆነው እንደዚህ ያሉ እንትን የተሰጣቸውን ተልኮ ነገ የምናወራቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ሁሉ መሳሪያ ያገኘን ምናምን የሚሉ ለነዚህ ሁሉ የመከላከያ መሳሪያ እንዲወስዱ መከላከያን የሚያስጠቁ ባለስልጣናት ምናምን ነበሩ። ያው ብዙዎችም ተሸኝተዋል። እና እንኳን ይዛን ተደመርኩ ብሎ ቢሆን በቃ ምንም የሚባል ምንም እዛ ጋ ሽብር የሚፈጽመው እነሱ ላሉ ዜና የሚያወራም የነበረው የጥፋት ኔትወርክ ነው እንዳለ የሚቀጥለው የነበረው። ፈጣሪ ሲረዳ ያ ሁሉ ነገር ሄዶ እዚህ ደርሷል። የሻዕቢያ ላይ የነበረን ወይም ኤርትራ ላይ ከዛ በፊት የነበረውን ኢትዮጵያ ላይ በሰራው ግፍ ምን እንደደረሰበት ሻዕቢያ ያውቀዋል። ኢትዮጵያ ላይ በክፋት የቆመ ሀገር ምን እንደሚደርስበት ይታወቃል። በደንብ አድርጎ መከራ እንዴት እንደሚናገር ይታወቃል። ነገም ይቀጥላል። በክፋት አታሸንፉንም፣ አትንኩን። በቃ ነውራችሁ በሙሉ ያደረሰባችሁን ግፍ ከዛሬ በኋላ እንኳን ብታቆሙ ያንን ፈጣሪ ይፈርድባችኋል። ከዚህ በኋላ እንቀጥላለን ብትሉ ደግሞ ሰውኛ ፍርድ መስጠት ሁሉ ግዴታችን ነው። እኛ ራሱ እንዳንኖር ነው አይፈልጋችሁት። ከዚህ በላይ ያው ኖርኩ ልለው ነው እንዴ? ምን እንደምጠብቀው የማንም ቅማላ መጫወቻ ሆኛ አገሬ ላይ ምድሬ ላይ ከህዝቤ ጋር ዘረኝነት ተዘርቶብኝ አብሬ ወጥቼ እንዳልገባ ችጋራም ደህና ሰውም በሆነ የሱን ባንዳነት እየቸበቸበ እዛ እና ይህንን መሰል ነገር ለማጥፋት ወደፊት ያሰዳል እንጂ ከዚህ ጋር የቆመን ሁሉ ቁጠሩልኝ አደራ። እኔ እዚህ ጉባኤ ኢትዮጵያ ላይ ያገኘኋቸው 10 ሰው 20 ሰው የሚሆን አደራ ኢትዮጵያን ለመውጋት ለማስወጋት ገንዘብ የሰጡ በመላሳቸውም በአንደበታቸውም ያዋጡ ሀገረ ኢትዮጵያ እንዳትቀጥል በጽንፍ ላይ ቆመው የሚናገሩት የሚሰሩት የሚያደርጉት ድርጊት ሁሉ መጥፋትና መጠፋፋትን የሚጋብዝና ፍሬው መጠፋፋት የሆነ ውጤት ላይ የሚያደርሱ ሰዎች ሁሉ ቁጠሩ፣ ያዙ፣ እንዳትረሱ። ይሄ ለትውልድ መተላለፍ አለበት፣ እንዳይደገመው ነው። ይህንን ጥያቄ ብናነሳ የምንጋጨው ከጎረቤቶቻችን ጋር ብቻ ሳይሆን ከዓለም ጋር ነው የምንጋጨው፣ ከዓለም። ስለዚህ ከዓለም ጋር ተጋጭተን ደግሞ የትም አንደርስም። እንደገና ደግሞ የውስጥ ሰላም ያስፈልገናል። እኛ አሁን የውስጥ ሰላም ነው እንጂ ለማምጣት እንፈልገው እንትን ማለት አይደለም። ከጎረቤት ሀገራት ጋር መናቆር አይደለም። የውስጥ አንድነት የለንም እኛ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ለመናቆር። ስለዚህ እኛ ዓላማችን የውስጥ ሰላም ለማምጣት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ጠርዝ የነካ ያለፈው ጊዜ እሱም ብሏል፣ ኢሳያስም ብሏል። ጠርዝ የነካውን ይሄ ብሔርተኝነት ማስቆም ነው። ዘረኝነትን ማስቆም ነው። እኛ አማራ እያሉ ዘረኝነትን ማስቆም ነጥቧ እንዳትረሱ ነው። ትኩረት ለመስጠት ነው። አማራ እያሉ ዘረኝነትን ለማስቆም ማንም ያስቆመው ደግሞ ኢሳያስ። የምንታገለው በመሰረቱ የጄኖሳይድ ምንጩም ዘረኝነት ነው። ስለዚህ ዘረኝነትን ከስር መሰረቱ መንቀል ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የምንዋጋው ዞሮ የስርዓት የምንዋጋ ዘረኝነት ነው የምንዋጋው። እንደውም በደንብ አስረግጠን ማንነት ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ እንፈልጋለን። ከአፍሪካ ቀንድ እንዲጠፋ እንፈልጋለን። የማንነት ፖለቲካ ነው የሚያወጣው እና የማንነት ፖለቲካ እኛ
የግድ አማራ ለመታገል ብንቀደድም ማለት ነው ብንቀደድ ዞሮ ለኢትዮጵያ እንደማይጠቅማት ግን እናውቃለን። ራሳችንን ለመከላከል በማንነታችን ተደራጅተናል። የግዴታ ላይ ጄኖሳይድ ተከፈተብን። ስለዚህ የምንታገለው እንደ አማራ ነው፣ የተደራጀነው እንደ አማራ ነው። ግባችን ግን ከስር መሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ከዘረኝነት ነፃ ማውጣት ነው። ከዘረኝነት መንግስት በዘረኛ መንግስት ነፃ ማውጣት ነው። ከዘረኝነት ፖለቲካ ነፃ ማውጣት ነው። ልክ ሰውየው ያለውን ነገር እንደግምላቸዋለን። ሁለቱ ደግሞ የወሳኝ የባህር በር ጥያቄ የለም። ያ ደግሞ እኛ ዘረኛ አይደለንም። ከኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኝነትን ለማጥፋት ነው የምንቀሳቀሰው የሚለውን ካስረዳቸው አብረን መስራት እንችል ይመስለኛል። ብዙ ያስኳቸው ነጥቦች አሉ። ዞሮ ደብዳቤው እንዳለ ቢሆንም አጠቃላይ ቪዥናችን እና አጠቃላይ መዋቅራችን ምን ይመስላል በተመለከተ በአጭር ጽሁፍ አዘጋጅቼልሃለሁ። በዋትስአፕ ካገኘኸኝ እልክልሃለሁ። መጀመሪያ ጽሁፍ ያንንም ላኩት ነው የሚሄኘውን እንላቸው። ምንም ይባል ምንም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ይህንንና መሰል ጽንፈኛ ምንም የሚያሰጋ አንዲት ስንጥር የምታክል የሆነ ነገር ቢኖር ማንም ሰው እንደዚህ ነው ብሎ ሊጠራጠሩ ይችላል። ምንም ብትሰበሰብ ሺህ ከሚሊዮን ኒውክለር ያለው ብያለሁ። በድፍረት ከሚገባው በላይ ተናግሬያለሁ። የሚሆነው እሱ ነው። ምንም የሚቀየር ነገር የለው። ጀስት ግን በጣም የምናገረው ነገር ብዙ ሰው አልረዳው ብሎ ካልሆነ በስተቀር በጣም ከባድና አሻጋሪ ሀሳብ ነው። በጣም የተወደደ ሀሳብ ስለሆነ ለዛ ነው ጋፕ ማለት የፈለኩት። ብዙ እንትን ለማይል ቅራቅንቦ ውሸት ወር እንደዛ አይነት ነገር የማይጠቅም ቢይዙት ቢያነሱት ቢነኩትም ቢሆን የሚያቋሽሽ የሚያጠፋን ንግግር ከየቦታው ሰው እየተሞላ እስኪ ተረጋጋ፣ ለራስ ጭምረህ ባለቤቱን አንተ የችግሩ አጋርና የዛ ነገር አቀንቃኝ ከምትሆን ይልቅ የመፍትሄው አጋር ሁን። ችግሩን ካወቅከው ወይም መፍትሄው ላይ እንስራ የሚል አይነት ሳቤ ነው ጉባኤ ኢትዮጵያ ላይ የምናወራው። ከሃይማኖትም ከየትኛውም ቦታ ላይ ቢኖር አብሮነትን ነው የሚሰብከው። ድል ያለው ከዛ ነው። ነፃ መውጣትም ያለው ከዛ ነው። የሰውነት ከፍታ የሚረጋገጠው ከዚህ ነው፣ ከፍትሃዊነት ነው። ፍትህ ከራስ ነፃነትም ከራስ ሁሉም ነገር ከራስ ነው እንጂ ለራስ ሌላ እየተናገሩ ሁለት አይነት ምላስ የሆነ አሉሽ ነገር 30 ኤዲተር ቀርጦ ምናምን ኤዲት የተደረገ ንግግር ምናምን ይሄ ወጥመድ ነው። እንደዚህ አይነቱን እዚህ ቤት አናወራም። የምናወራው እውነት ነው። ኢትዮጵያ ትሻገራለች። ምንም ተባለ ምንም እንኳን እዚህ ልቅምቃሚ የሚቀርሙ ባንዳና ጽንፈኛ ተላላኪ ቆሻሾች ይቅርና እነዚህን የሚጋልቡ ከኋላ ያሉ ስውር ጠላቶች ኒውክለርም ዶላርም ቢኖራቸው እኔ ብቻ ስቀር ኢትዮጵያ ትሻገራለች፣ እነሱ እናጠፋለን የሚለውን ደጋግሜ አውርቻለሁ። ምናልባት ቪዲዮውን ሰው ባያየው ራሱ እንደባለች ሰው ያላየው ጥሩ መልዕክት ስለሆነ ብዬ ነው የምወስደው። ብታምን ባታምን እንዴት እንደምታዩት አላውቅም። ከዶር ሱልጣን ኢትዮጵያ ዘመድኩን ነብዩ እዚህ ያላችሁ አብራችሁ ሰው ባላየው ቁጥር እኔ አይ በቃ እውነት ነው ማለት ነው ያዝ ነው። ቢኮዝ በዚህ ዘመን በጣም የተጠላው የተናቀው እውነት ነው። ብዙዎች ግን ተሰብስበው የሚጮሁትና ሌት ተቀን የሚሰሩት እውነትን ለማጥፋት ማንም እንትን ባይለት እውነት ያሸንፋል። ዛሬ ሰው የምንናገረው እዚህ እንደጉባለች ሰው ራሱን ነፃ ያውጣ፣ የሚቀየር ነገር የለም፣ እውነት ያሸንፋል፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አጀንዳችን ይሄ ነው፣ እውነትና ኢትዮጵያ። ለኢትዮጵያ በበጎ የሚሰራ ሁሉ ቤተሰባችን ነው፣ ወዳጃችን ነው፣ አጋራችን ነው። እንወደዋለን፣ እንጠብቀዋለን፣ እንደግፈዋለን። እውነትን የሚናገር እውነትን የሚኖር ለእውነት የሚሰራን ሁሉ እንደግፋለን፣ እናበረታታለን፣ አብረነው እንቆማለን፣ ከእሱ ጋር ዋጋ እንከፍላለን፣ እንጠብቀዋለን፣ እናስጠብቀዋለን። በአንጻሩ የሰው ልጆችን ለበደል በውሸት የሚሄድ ጥፋት መነሻና መዳረሻው አድርጎ የሚንቀሳቀስ ማንኛውንም አካል እናወግዛለን፣ እናጠፋለን፣ እናደርገዋለን። ከዚህ ውስጥ አንድ በሽታ ወረርሽኝ ቢመጣ በዘመቻ ዘምተን እንደምናጠፋው ሁሉ ይሄን የዘረኝነት ቅራቅንቦ ይሄን የቆሻሾች ሲያስቡት ጀምሮ ሰላም የሚነሳ የነውረኞች የባንዳዎች አስቡት እነማን ይሄንን ይዘው ሲመጡና እኛ ጋር ሲደርስ ደግሞ ከዛ እኛ ስንቀበለው እና ከዛ እንደዚህ
የነዚህን ቆሻሻ ነገር እዛው ራሳቸው ይዞ እንዲጠፋ ራስን ነፃ ማውጣት፣ ከእውነት ጋር መወገን፣ እጃችን ሰውን ለመደገፍ፣ እጃችን ሰውን ለማብላት፣ እጃችን ለሰው ልጆች በጎ ለማድረግ፣ ለፍጥረታት በጎ ለማድረግ እናድርገው። አንደበታችን ቀልባችን በየትኛውም አግባብ እንዲጠቅም ሰው በመጥቀም እኛ መጠቀም እንጂ ሰው በመግደል የሚድን ሰው የለም። ዛሬ ቢገል ነገ ይገደላል። ዛሬ ቢዘርፍ ነገ ይዘረፋል። ዛሬ ብትገነጣጥል ነገ ትገነጣጥላለህ። ዛሬ ብትደፍር ትደፍራለህ። ዛሬ ብትዘጋ ነገ ትዘጋለህ። የትኛውም ቦታ ላይ ቢሆን ተረኛ በይ፣ ተረኛ ተበይ፣ ተረኛ ገዳይ፣ ተረኛ ተገዳይ፣ ተረኛ ዘራፊ፣ ተረኛ ተዘራፊ፣ ተረኛ ቀባሪ፣ ተረኛ ተቀባሪ ይሆን ትቀጥላለህ እንጂ በዘር ላይ በጽንፍ ላይ ኖረህ ምንም አታመጣም። ዘመኑን እየው ምንም አታመጣም። ይሄ የማይድኑት አይዳኑ። መዳን የሚችል ሰው ግን ራሱን ያድን። ከዛ ውጪ በዚህ ሁነት ኢትዮጵያን እናሸንፋለን፣ ኢትዮጵያን በዘር ከፋፍዬ እንደዛ አደርጋለሁ፣ ወደ ባህ አጣለሁ ሀሳብ ነው ልናገር እንደዛ። ከዛም በላይ ብዙ ነገር ይመጣል። ምንም የሚሆን ነገር የለም። ግብፅም ነገ ትመጣለች እኮ የምትጋለበው በሙሉ እንደዚህ ትላለች። ስለዚህ ያንን መርህ ተጠቅሞ ማንኛውም ሰው እውነትን ይደግፍ፣ እውነትን ይደግፍ፣ ሀቅን ይኑር፣ ፍትህን ያረጋግጥ። ከዛ ውጭ እዚህ የተወላገደ ነገሩን ነው ይተው እያልን ያለ ነው እንጂ አንተ እንትና እንዳትነካ፣ አንተ እንትና እንዳትነካ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማበር ትችላላችሁ። እያወቁ መግባት፣ እያወቃችሁ መግባት እንጂ የሚቀየር ነገር ኖሮ እንዳልሆነ አይነው። ሮሚ ከኢትዮጵያ ማፈንገጥ የተጀመረው ማፈንገጥ ፈልጎ ሳይሆንና ፈረንጆች ቆርቆረው ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ነው እንድታፈነግጥ የሚያደርግ የሚጠይቅህ። መጀመሪያ ራሱን ታሪኩን ሳቅ የኢትዮጵያን ሴንትራሊቲ ይዞ ቪዛህን ይጠይቀሃል። ያን አፈንግጠህ ትሄዳለህ፣ ይሰለችሃል። ብዙ ከኢትዮጵያ የሚነጠል ብዙ አፍሪካ የሚኮራባት ሀገር፣ ካሪቢያኖች የሚኮራባት ሀገር፣ አፍሪካን አሜሪካኖች የሚኮራባት ሀገር ኢትዮጵያ ነበረች። ባይብል ሁሉ እንደዚህና እንደዚህ ክብሩን የሸጠው ነው። የሀገር ተሞክሮ ግንባታ በአሜሪካ የምትኖሩ፣ አውሮፓ የምትኖሩ፣ አደግ ሀገር ላይ የምትኖሩ ያ ተሞክሮ የሚያስቀናችሁ ሰዎች ያንን የሀገራት ስልጣኔ፣ የአሜሪካን ዲሞክራሲ፣ የአሜሪካን ስልጣኔ፣ የኢኮኖሚ አቅም፣ የእንግሊዝን፣ የጀርመንን፣ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትን ስልጣኔ ያ ከሆነ ምኞታችሁ ዲሞክራሲ፣ ስርዓተ መንግስት ግንባታው በዘላቂነት ስለተሰራ አይደል? ትራምፕ መጣ፣ ባይደን መጣ፣ የአሜሪካ ህዝብ ያን ያህል ይደንቋል። ሲስተሙ የተሰራ ነው ኦልሬዲ። በቃ ሌሎች ብዙ ዋጋ ከፍለው ብዙ ነውር ፈጽመው ያንን ነገር አስቆመው ሀገርን ሰርተው ስለጓል። ያ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ያንን ተሞክሮ ኢሳያስ ነው የሚሰጣችሁ። ኢሳያስ ነው ያንን የምትናፍቁትን ዲሞክራሲ እውነት ይሄ ናፋቂ ነን የምትሉ ጀስት ብዙ ሰዎችንም ስለምታታልሉ በእውነት ዲሞክራሲን የምትናፍቁ ከሆናችሁ ከሻቢያ ነው ዲሞክራሲን የምትቀዱ። ስልጣኔን፣ የሀገርን የኢኮኖሚ ግንባታ ወቅቱን የሚመጥን ጀግንነትን መላበስ ከፈለጋችሁ ኢሳያስ ነው ያንን የሚያላብሳችሁ። እውነት ነው ይሄ ነው ማለት እንደ አስመስለው የሚጮሁ አሉ። ጀስት የሚጮሁትን ነገር በእርግጥ አያውቁትም። በዛ ጭካኔ ያቸው የአንድ ሰው መሞት እኮ አይደለም እንደው የኢትዮጵያዊ ማንነት አብራችሁ እኮ ያደገ በግም ሆነ ፍየል ሲታረድ የገጠር ልጅ ስለሆን በአብዛኛው በጣም እኮ ነው የሚያስለቅሰው። አልበለ እንኳን ከዛ ሊበላ እሪ ሁሉ ያስላል። አብሮን የነበረ እንስሳ እንኳን እንዳይታረድ ለዛ እንኳን የምናዝን ሰብና እንዴት የሰው ሞት አልሰማችኋል? ስንት ሰው ሲሞት ነው እናንተ እንደው እንትናችሁ የሚሞላው? ስንት ሰው ድሃ ሲሆን ነው? ስንት ሰው ሲፈናቀል ነው? ስንት ሰው ኋላ ቀር ሲሆን ነው? ስንት ሰው ለብዙ ችግሮች ሲገለጥ ነው እናንተ ተላላኪዎች እንትናችሁ እቅዳችሁ የሚሳካው? ይህን ደግሞ በገንዘብ የሚደግፍ ደግሞ አለ ከኋላ እንትን ገንዘቡን ራሱ እርግጠኛ ነኝ እነዛ ነፍሳቸውን ይመራ አልፏል። እነዛ ትልቅ ሰዎች ያስተማሩ ነገር ቢለው ፈጣሪ የሚወዳቸው ሰዎች ገንዘብ እሱ የሚወዳቸው ብቻ ነው የሚበላው። በኃጢአት የተገኘ እዛው ኃጢአት ላይ ኢቭን ኢፍ በኃጢአት የተገኘ ገንዘብ እንኳን መልካም ሰዎች ላይ አይሄድም፣ ቢሄድም አይነኩትም። አይደል በለው ሰው ሀገሩን ለማፍረስ
እስኪ ከሻቢያ በታች መሆን አይደብርም? አሁን እንደው ምሁር ነኝ ፕሮፌሰር ምናምን ፖለቲከኛ የተባለ እንደው በዚህ በኢትዮጵያ ሰላም ማጣት ላይ በሰላም አልመክርም ብሎ የሚያንገራጭጭ የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሰው እስኪ አስቧቸው። የኢሳያስ ነውር ተቀባይ ስትሆኑ ማለት የሆነ ሰው ደግሞ እሱ ያታለኝ የምትሉ ሰው አለ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የሆነ በሚገባው ማንም ሰው ቢወድቅ ችግር የለውም፣ ግን በማይገባው ሲወድቅ በጣም ስለሚያናድድ ማለት ነው። ከዛ አንፃር እንዴት ተብሎ ተነግሮ ምናምን እንደሚል አላውቅም፣ ግን ሰው እንዴት አይቆጨውም ነው የምለው። ከኢሳያስ በታች ነው ደግሞ እሱም ምናምን የተላላኪነት ምናምን መንፈስ ወርሶ እንደዚህ ማበድ በጣም ይደብራል። ጀግኖችን ትበላለህ ታስበላለህ። ያው ዛሬ ገዳይ ነገ ለሌሎች ያደረካት ነገር ያው ራስህ ላይ ነው እየሆነ የሚሄደው። እንደዛ ነው ሂደቱ። የመበላላት ሰልፍ ነው ይሄ። ትንሽ ትልቁን ያልተሄደበት ነገር የለም፣ ያልተገለጠ የለም። ተማሪዎች ይሰራ የነበረው ኦሮሞ አማራ ጋር ታገዳድሉ ከነበረው ጀምሮ በየትኛውም አግባብ ሁሉ ጉድ ወጥቷል። ሁሉም ጉድ ነው የወጣው። እዚህ በኋላ አልገባኝም አልተገለጠልኝም የሚል ሰው ካለ መቼም ቢሆን አይገለጥለትም። እንደዛ ነው የሚመስለኝና የሆነ ምን ላይ እንደሆነ አላውቅም። ሆነች ቪዲዮ ነበረች እና እሷን በሰሙ አሪፍ ነበር። ማለት ያልተገለጠ ነገር ኖሮ አይደለም፣ ግን እንደው ዛሬም ቢደገም ምንም እንትን የለው ነው እንጂ ቪዲዮ ነበር ኢሳያስ በተለይ የሚያወራበት ለሁለት ሶስት ጊዜ ሰርቼበታለሁና ግን አሁንም ብደግመው ብዬ ነበረ ታገኙ እንዴት እንደሆነች ያቺ ቪዲዮ። እኛ ሀገር ሆነን እንደ ሀገር እንድንቀጥል አይደለም ማንም እኛን መጥቶ የሚረዳን። በቃ ሀገር እንደማንሆን ይታወቃል። ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ነው ግብጽም እኛን ሀገር ብላ እንደዚህ ያደረገችን። ከዛ መጣላችሁ ነው ዛሬ እስክንድር ያለ ሰው እስኪ ዛሬ እንግዲህ ራሱን ያጠፋ እንደው እናያለን። እስክንድር ደጋፊ የነበረ ሰው ሁሉ ራሱን ያጠፋ እንደሆነ እናየዋለን። ዛሬ በጣም የት ላይ እንደሆነ አልባታች ማለት ነው ቪዲዮ ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ ወይ ኢትዮጵያ ቅሳነት መክልኤ መሳርሒ እምበር ግብፃውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብፅ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ነፃነታ ክትረክቦ ልኡላውነት አረጋጊጣ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን። ኤርትራ ነፃ ሀገር ትሆናለች ሉዓላዊም ሆና በሰላም ትኖራለች ብለው አይደለም። ሓደ ካብ ዓብይ ስትራቴጂያዊ ፀገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ ዋናው የግብፅ አጀንዳ መቋጤ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መክልኤ መሳርሒ እምበር ግብፃውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብፅ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ነፃነታ ክትረክቦ ልኡላውነት አረጋጊጣ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን። ኤርትራ ነፃ ሀገር ትሆናለች ሉዓላዊም ሆና በሰላም ትኖራለች ብለው አይደለም። ሓደ ካብ ዓብይ ስትራቴጂያዊ ብለው አይደለም። ሓደ ካብ ዓብይ ስትራቴጂያዊ ፀገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ በጣም ነው የሚረብሸው። ማያት ዝህልዎ ቁፅጣር ናይ ግብፂ ዘይምርግጋ ናይተን ኣብ ውሽጢ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘለዎ ሃገራት መፃኢ
ግብጾች የውሃው መነሻ የሆኑት ሀገራት ካልተበጠበጡና ሰላም ካላጡ በስተቀር ይህንን ውሃ እኛ እንቆጣጠረው የሚል የጸና እምነት አላቸው። እዚ አሉታዊ ጠማምታ ተመይሩ ማሕቢሉ ኣብ ናይ ግብፂ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ። የግብፅ ፖለቲከኞች ለምን ይህንን አመለካከት ያዙ የሚለው የራሱ ታሪክ ነው። እሺ በዋናነት ያው የኤርትራ ገና ከወጣትነቱ ጀምሮ ተከትበው ያደገውን ነገር እንድትረዱት ያደርጋል። እናመሰግናለን። እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን ሼር ብታደርጉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። አዎ ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ዋናው መልእክቱ እንደ ሀገር እንድትሆን አይደለም ካለ በቂ እኮ ነው። በቂ ነው። መስማት ላለበት ሰው በጣም ወሳኝ መልእክት ነው። እያንዳንዱ ሰው ማወቅ ብዙ እንትን አያስፈልገውም። ነገ ተነገ ከአሰብ ጋር በተያያዘ የሚታወቁ ሰዎች ኢሳያስ ዋናውን ሚኒስትር ያውቃሉ። እሱን አውጥተውናል። ጉብኝት እጄ ነው። ሮዚ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አመለጌታ በኋላ የመጣችሁት ወንድሞች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ያው እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። እስኪ ቻናሉም እንዲያድግ ብናደርገው ብዙ ሰዎች እንዳልኳችሁ ነው። ኔትወርክ መዘርጋት ነው ዋናው ነገር። የተለያዩ ቦታዎች ላይ መንቀሳቀስ ያው ኢኮኖሚካል ፕሮብሌም ነው። ራሱ ስትሪም ያርግ በዚህ ልክ የሚያቋራጠን ክፍያ ፈልጎ ነው። ያው ለዛ ደግሞ የሚሆን ነገር ስለሌለው ነውና ላይክ ሼር ማድረግ የሚችለውን ሰው ቢያደርግ የተሻለ ይሆናል። ቀድመን ሁለት ሶስት ጊዜ እየተናገርነው ቢሆንም እንደው በጣም አቅም አድርጎት ከሆነ እዛ የሚያልፈው ሁሉ ገብርኤል መጨረሻ ላይ በዜግነት ማስበት ማለት ነው። ይሁን ባሉ አሞስ ማድረግ ጋር ይሁን ላይ በስልጣን ላይ ያለበት አሳውሳችሁ ዛሬ አስተካክላል እንደው ዘረኝነት አሁን ደረጃ ነው ቦታ ላይ እንዳለ የዛ አካባቢ ሁነት እና አካባቢዎች እንደሚጎዳው እንደሚጠቅመው አይነት ሰው ሆኖ ነው ያወራን ያለ ነው እንጂ በሌላ ነገር ቢሆን ጥሩ ይሄ ነው። የእሱን አቋም በዛ መልኩ ካወቅ ነው በቂ ነው። ሰውየውን የተናገረው ይሄ ነው። እንደ ሀገር ልስሆነ የዛሬው ሰፊ ነገር ተዘራሽ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ብቻ የሚያሸንፉበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘርን ቆጥራችሁ የተሰለፋችሁት ግን የውርደት ሞትን አሳፋሪ ሞትን የምትሞቱበት የቆሻሻ ስብስብ ነው። ሀቁን አውሩት። በቃ ግን ደረጃ ፖል መጣና እንዴት እንደሚያስተላልፋችሁ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ያወጡት ሚኒስትር የሚል ነው እና ከ3 ሳምንት በፊት የተላለፈ የሰው ሸይጣን ነው ያስቸገረው። ቁርአን አብሮ ይቀራል፣ መስጂድ አብሮ ይሰግዳል አይነት በምን ታሰግዱታላችሁ? ህጉን ይጠቅሳል። በህግ እንዳት ሁላችንም እንደው ተናገርን በተቀር የአይ ወደ ሌላ መረጃና የአማራ ፋኖ በሸዋ ተሰልፈው ጦር ኃይለማርያም ማሞ ብርጌድ ሲሆን ላይሰማ ሁሉ ይችላል። በዛም በዚህ ግን ጋሼ ኢሳያስን መስማት ይቻላል። ለምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ቅሳነት ማህሌ መሳሪያ ግብፃውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብፅ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ሰላም ለመብሳት የኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ናቅነት አስረክሞ
ሰላም ካላጡ በስተቀር ይህን ውሃ እኛ እንቆጣጠረው የሚል የጸዳ መለካት ነው። እዚ ኣብ ናውጡ ማምጣት ተበይሩ ማሕቢሉ ኣብ ናይ ግብፂ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ። የግብፂ ፖለቲከኞች ለምን ይህንን አመለካከት ያዙ የሚለው የራሱ ታሪክ ነው። በዋናነት ያው ይሄ ነው ዋናው። ለምን ተብሎ ከግብጽ ጀምሮ ኤርትራ እንደ ሀገር እንድትቋቋም እንደተደረገ አላማው ይሄ አልገባኝም። መለሰው ኢሳያስን ጠይቁት። እዛም ኢሳያስ እንደዛ ይሆናል። ለዛም ነው የሀገራዊ ጉዳይና የህዝቡ ጉዳይም አንድም ቀን አጀንዳ ከመሆን ይልቅ በጨካኝነት እየተሄደ ጭራሽ ሌሎች ሀገራትን እሱን የሚመስል የድሃ የሚባለውን አይነት ከሱ በታች ድሃ፣ ከሱ በታች የተጎሳቆለ፣ ከሱ በታች ጭቆና የሚበዛበት ሀገር ለመፍጠር እስከ ቅራቅንቦ ልጆቹ በየሄዱበት ህይወት እንዲህ ያላቸው ሰንካላ ልጆቹን እስክንድርና መሰሎቹን በየሄዱበት ህይወት አክ ብላ የተፋቻቸውና ስኬት የራቃቸውን ጭንጋፎች ሁሉ ሰብስቦ ይህን አይነት የጥፋት ማህበር እንትን ባለፈው የአልሸባብ ይህን ያልሻ አሰለጠን እንደዚህ የሚለውና ይሄ ህዝብ ነፃ መውጣት ስላለበት ሁሉም ሰላም መሆን ስላለበት በዛ መልኩ ሰላም ይሆናል። ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ ነው። ኢትዮጵያን የነካ ሁሉ ልኩን ያገኛል። አብራችሁ የነበራችሁ ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ በምትችሉት ያው ላይክ እንደዚህ በማድረግ የሚደረገውን በማድረግ አብረን ነው። ኢትዮጵያ ሁልጊዜም በድል ትቀጥላለች። ጠላቶቿን ሁሉ እኔና እናንተ በአይናችን እያየን ፈጣሪ እስከ ክፋታቸው ሲቀብራቸው እናያለን። ኢትዮጵያ ታበጽሕና በእግዚአብሔር። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ ዘርግታለች። ፍርዱንም እየሰጠ እሱ ነው ያለውና በዛ መልኩ ይቀጥላል። ሰላም ሁኑ። መልካም የጾም ጊዜ